안녕하세요. 영어로 전도하기, 영어로 복음 전하기, Gospel Conversation 이라고 하죠. 어떻게 시작할 것인가? How to start a Gospel Conversation. Believers want to share the Gospel. 믿는 이들은, 우리 크리스천들은 share the gospel, 복음을 전하고 싶어 하죠. 물론 복음을 전하다, preach the gospel 이라는 표현도 있는데요. 어떤 여기서는 preach, 약간 그렇게 포멀하게 preach the gospel 보다는 우리가 일상 대화 속에서 share the gospel, 복음을 어떻게 전할 것인지 그런 대화들을 한번 만들어 보겠습니다. 우리가 그냥 대화를 하다가 move, 화제를 전환하는 것도 쉽진 않죠. 그럴 때 how to move someone, 누군가와 대화를 하다가 from talking about the weather, talking about family, talking about anything to the gospel of Jesus Christ. 이렇게 전환할 때 먼저 나는 이러한 대화를 좋아한다라고 솔직하게 얘기할 수도 있겠죠. 제가 대화를 하다가 어떤 기회를 포착하려고 하다가 그냥 지나가 버리더라고요. 그럴 때는 그냥 솔직하게 I like having conversations about faith and spirituality. 이렇게 나는 좋아한다. faith, 믿음과 또 신앙에 대해서 영적인 것, spirituality, 신앙에 대해서 대화하는 것을 저는 좋아합니다. 요 함께 해볼까요? I like having conversations about faith and spirituality. 여러분 해보실까요? 암기에서도 해보실까요? 나는 좋아한다. 나는 좋아한다. I like. 대화 나누는 것을 having conversations about. 무엇에 대하여. 믿음과 and spirituality. 신앙에 대해서, 영적인 것에 대해서 대화 나누는 것을 좋아한다. 또는 제가 이런 대화를 시작해도 괜찮겠습니까? 괜찮겠습니까? 라고 상대방에게 물을 수도 있겠죠. Would you mind? mind 자체는 꺼리는 거죠. 이렇게 하면 싫으신가요? 이러긴 한데 우리가 공손하게 의향을 물어보는 것입니다. Would you mind if we talked about that for a moment? 제가 잠시 for a moment, 여기에서 if가 있죠. 이렇게 하면인데요. If we talk 하고 현재형으로 쓰면은 좀 더 그렇게 얘기하겠다는 게 강한 거고요. 이렇게 과거형, 우리가 가정법이라 그러죠. 한 시제 거꾸로 해서 과거형으로 쓰면 좀 더 공손하게 뭐 이렇게 안 해도 된다. 이런 대화를 나눌 가능성이 조금 적다. 요것을 깔고서 이것에 대해서 얘기해도 괜찮을까요? 이렇게 됩니다. 여러분 다시 해보실까요? Would you mind if we talked about that for a moment? 해보십시오. 또는 조금 더 구체적으로 구원에 대하여, salvation에 대해서 얘기해도 괜찮을까요? If I talked about salvation, would you be open to listening? 자, 이번에도 상대방이 듣기 원하지 않을 수도 있다는 것을 더 크게 부각시키면서 조금 더 공손하게 If I talked, 과거형으로 했습니다. 가정법. If I talked about salvation, would you be open to listening? 마음을 열고 당신은 하겠느냐, open 되어 있느냐. 또는 과거형으로 안 해도 됩니다. If I talk about salvation, would you be open to listening? 자, open to 할 때 이 to는 전치사거든요. 그래서 뒤에 동사가 나올 수 없고 동명사 ing를 붙여서 명사로 만들어 주었습니다. 여러분이 해보실까요? 만약에 상대방이 sure 했다면 이제 share 여러분의 experiences, 체험이라든가 어떤 그런 것들, beliefs, 믿음이라든가 이런 것을 나눌 수 있겠죠. Share your experience or beliefs regarding 무엇에 관한 regarding salvation and what it means to you. 여러분에게 그것이 어떤 의미가 있는지를
얘기할 수 있겠죠. 그러면서 이제 또 조금 더 공손하게 저에게 있어서는 물론 이 우리 Jesus Christ, 우리 주님에 관한 것, 이 gospel은 절대적인 truth, 진리이지만 그분들이 아직은 그것을 인정하고 있지 않기 때문에 저에게 있어서는 이렇게 시작해 볼까요? 저에게 있어서는 for me, 저에게 있어서는 이런 문장을 만들어 보았습니다. I find comfort in believing in the promise of salvation through Jesus Christ. 저는 I find comfort, 위로와 힘, comfort에는 힘도 들어가 있거든요. 위로를 in 이것 속에서 believing in the promise of salvation through Jesus Christ. 예수 그리스도를 통한 이 구원의 약속을 믿음에 있어서 위로를 저는 발견합니다. For me, I find comfort in believing in the promise of salvation through Jesus Christ. 그리고 이제 조금 분위기가 무르익었다면 상대방에게도 조금 직접적으로 당신은 생각해 본 적이 있습니까? Have you? 라고 물어볼까요? Have you ever thought about what that means for you personally? 자, 이제 저의 경우가 이랬으니까 당신도 have you ever thought 현재 완료로 이런 생각을 해본 적이 있느냐 about 이것에 관해서 what that means 그 예수 그리스도로 말미암는 그 구원의 약속이 for you 당신에게는 personally 개인적으로 어떤 의미를 가져올까 생각해 본 적이 있으신가요? 네, 여러분 따라해 보실까요? Have you ever thought about what that means for you personally? 근데 또 대화를 나누다 보니까 상대방이 뭐 그다지 신앙심이 좋지는 않을지라도 또는 규칙적으로 교회는 가지 않지만 그래도 하나님을 믿고 있는 사람이라는 것이 느껴진다면 이런 질문도 괜찮습니다. 당신은 하나님과 가까운가요? 뭔가요? 이렇게 Are you near or far from God? Are you near or far from God? 하나님과 가깝습니까? 뭡니까? 네, 이런 질문을 왜 물을까요? I think I'm far from God. 이렇게 말한다면 why? 왜 그러냐? 물으면서 조금 더 그분이 아직 구원의 확신이 없어서 그런지 하면서 좀 더 진행할 수 있잖아요. 또는 어떤 사람 I'm kind of in between. 난 중간이다. near 하지도 않고 far 하지도 않다. 그런 대답도 나올 수 있겠죠. 어쨌거나 why, 왜 그런가 물으면서 대화를 진행할 수 있겠고요. 또는 그 사람이 관심이 없다 그러할지라도 I completely understand. I totally understand. 저는 전적으로 이해합니다. If this isn't something you'd like to talk about right now. 뭐뭐일지라도 지금 이러한 대화가 isn't something you'd like to talk about. 대화를 지금 하고 싶은 것이 아니라 할지라도 right now, 지금은 그럴지라도 I completely understand. 저는 이해합니다. 하지만 어쨌거나 지금까지라도 이 대화에 응해 주셔서 감사합니다. Thank you for. Thanks for being open to chat with me. 마음을 열고 to chat, 저와 함께 얘기해 주셔서 감사합니다. Thanks for being open to chat with me. 그런데요, 만약에 if they are open to continuing, 계속 대화를 나누는 것에 오픈되어 있다면 이제 share your story or share the gospel, 이제 나눌 수 있겠죠. 그랬을 때 조금 직접적으로 들어가서 이럴 때 어떤 한 성경 구절, 필요한 순간에 핵심을 찌를 수 있는 성경 구절 하나 정도는 암기하고 있는 게 좋겠죠. 그래서 Have you ever heard of John 3:16 in the Bible? 네, 대표적인 말씀이잖아요. 성경에서 John 3:16, 요한복음 3장 16절을 들어본 적이 있느냐? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. 만약에 상대방이 관심을 보인다면 Let me share it with you. Let me share it with you. 함께 내가 나누고 싶습니다. 나눠도 되겠죠? Let me share it with you.
그리고 이제 3장 16절. 그 유명한 말씀이지요. for 왜냐하면인데요. 여러분이 말씀할 때는 뭐 for는 빼고 여기부터 말씀하셔도 되겠죠. 함께 읽어볼까요? God so loved the world that he gave his one and only son. 독생자를 주셨습니다. That 그래서 whoever believes in him 그를 믿는 자는 누구든지 shall not perish but have eternal life. 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 여러분 다시 한번 따라 읽어볼까요? God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. 혹시라도 thankfully 너무 감사하게도 그분이 What does it mean? 이게 무슨 뜻이냐? 라고 물어주신다면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 이번엔 여러분이 한번 영어를 만들어 보실까요? 예수는 우리를 위해 그의 생명을 주셨습니다. 주어는 Jesus. 무엇을 주셨다? His life. 네, 영어는 주어 그리고 동사 주셨다. 그리고 이제 목적어 이렇게 들어가면 쉽겠죠. 네, 하셨나요? 예수는 Jesus gave his life for us. 네, 때로는 우리말보다 이렇게 영어가 참 간단합니다. Jesus gave his life for us. 그리고 이제 이런 문장도 한번 만들어 볼까요? 우리는 단지 그를 믿고 그분이 우리를 위해 하신 일을 받아들이기만 하면 됩니다. 우리는 이렇게 하기만 하면 됩니다. 네, 바로 이 표현을 저는 이렇게 했습니다. All we need to do. All we need to do. 네, 여기까지가 주어죠. 그리고 is가 동사입니다. All we need to do is believe in him and accept what he has done for us. What he has, 돈 줄여서 what is done for us. 네, 여러분 혹시요 문법을 많이 공부하신 분은 여기에 왜 to가 없지? 이렇게 생각하시기도 하죠. 네, to가 있어도 굉장히 grammatical, 문법적이고요. 그리고 formal합니다. 근데 실제 일상생활에서는 그냥 이거 이렇게 안 합니다. 그냥 이렇게 말해도 되거든요. 대부분 이렇게 하니까 저희도 이렇게 하겠습니다. 자, 다시 따라해 보실까요? All we need to do is believe in him and accept what is done for us. 다음 영상에서 뵙겠습니다.